In this video, I am trying to explain the comparison or difference between financial accounting and management accounting. Let us start with one by one difference between financial accounting and management accounting. The first difference, in case of financial accounting, the main objective of financial accounting is to prepare the final accounts to find out the profit or loss for a particular period and financial position as on that date. But in case of is management accounting is essential to help the management of a particular concern in formulating the policies and plans. This is the first difference between financial accounting and management accounting. The second difference of financial accounting and management accounting is, in case of financial accounting, the financial accounting only use the quantitative information. In case of financial accounting, they are used only the quantitative information. That is, numerical figures are used in case of financial accounting. But in case of management accounting, both quantitative and qualitative informations are used. It means in case of management accounting, both numerical and non-numerical figures are taken into the consideration. The next difference between financial accounting and management accounting is, in case of financial accounting, the overall performance of the particular concern is covered or judged. But in case of management accounting, each department of the company or a firm performance is covered. It means in case of management accounting, department wise performance is judged. Take for example, A is a company. In that A company, there are so many departments like production department, marketing department, stores department, R&D department, finance department, etc. like that. Here, under the each department performance can be judged in case of management accounting, but in case of financial accounting, overall performance of the company or firms can be judged. This is the another very important features of financial accounting and management accounting. The next difference between financial accounting and management accounting is, financial accounting is compulsory in certain cases or in certain company. Take for example, in case of joint stock company, financial accounting is compulsory. Compulsory means mandatory. But in case of management accounting, it is an optional to the management. The next difference between financial accounting and management accounting is, in financial accounting, actual figures are used for computation. In case of financial accounting, only the actual figures are taken into the consideration. But in case of management accounting, both actual figures and projected figures are used for computation. The next difference between financial accounting and management accounting is, in case of financial accounting, reports are mainly used for outsiders or external users such as shareholders, bankers, creditors, investors, government, etc. But in case of management accounting, these reports are used only for internal users such as management. The next difference between financial accounting and management accounting is, in case of financial accounting, the reports are prepared
either on a half yearly or yearly basis. In case of financial accounting, the reports are prepared half yearly or yearly basis. But in case of management accounting, the reports are prepared as and when required by the management of the particular concern. The next difference between financial accounting and management accounting is, in case of financial accounting, standard accounting principles are used for preparing the final accounts. Here, the final account is nothing but the combination of profit and loss account and balance sheet. For the preparation of profit and loss account and balance sheet, in case of financial accounting, some of the principles are used. But in case of management accounting, no standard accounting principles are used for preparing management accounting. It means in case of management accounting, there are no standard accounting principles are used. The next difference between financial accounting and management accounting is, in case of financial accounting, the financial accounts are subject to audit every year. It means the final accounts are subject to audit every year. But in case of management accounting, the accounts cannot be audited because actual and projected figures are used in the management accounting. In case of management accounting, management accounts cannot be audited because in case of management accounting, both actual and projected figures are used. That's why the management accounts cannot be audited. The next difference between financial accounting and management accounting is, in case of financial accounting, it present or it gives historical information. Financial accounting gives historical information. But in case of management accounting, it gives post and projected information. It gives post and projected information. The next topic is comparison or difference between cost accounting and management accounting. Let us start with one by one. The first difference between cost accounting and management accounting. In case of cost accounting is used by both internal as well as external parties. Internal such as management of the concern, external parties such as bankers, creditors, shareholders, etc. In case of management accounting, it is used only by internal parties, that is management of the concern. Here the cost accounting can be used by both internal parties as well as external parties, whereas in case of management accounting, it is used only by internal parties. This is the first difference between cost accounting and management accounting. The second difference is, in case of cost accounting, the objective of cost accounting is to record the cost data either unit wise or product wise to find out the cost of production. The objective of cost accounting is to find out the cost of production. But in case of management accounting, the objective of management accounting is to provide information to the management for planning and coordinating the activities of the firm in a better way. It means the main objective of management accounting is to provide information to the management for the purpose of planning and controlling. The next difference between cost accounting and management accounting is, in case of cost accounting,
It is generally used for future planning and decision making. In case of management accounting, the management accounting deals with cost control by matching the cost and revenue. The next difference between cost accounting and management accounting is cost accounting uses only monetary information. Cost accounting uses only the monetary information. But in case of management accounting, it uses both monetary and non-monetary information. The next difference between cost accounting and management accounting is in case of cost accounting, certain principles, rules, procedures are followed in case of cost accounting. But in case of management accounting, no such principles, rules, and procedures are not followed in case of management accounting. It means in case of cost accounting, some of the rules, procedures, principles are followed. But in case of management accounting, there is no principles, rules, or procedures are followed. The next difference between cost accounting and management accounting is normally cost accounting statements are prepared once in a year. Usually, in case of cost accounting, the cost accounting statements are prepared once in a year. But in case of management accounting, the statements are prepared as and when required by the management. The management accounting has to prepare the statements. So these are the difference between cost accounting and management accounting. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೂ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೂ ಇರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೂ ಇರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೂ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೂ ಇರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೂ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೂ ಇರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿತೇವೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಂದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಇದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಆದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾದಂತಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನು, ಯೋಜನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಆ ಯೋಜನೆಗೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಉದ್ದೇಶ. ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಎರಡನೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಪ್ಪ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಅಂದರೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಗುಣಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತೀವಿ ಅಥವಾ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೂ ಇರುವಂಥ ಎರಡನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾವುದಪ್ಪ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಇರೋದು ಅಂದರೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಟ್ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಟ್ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು
ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಲವಾರು ವಿಭಾಗಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಥವಾ R&D ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಾವು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಇರೋದು ಅಂದರೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಡೆ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಫಿಗರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಈಗೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಈಗೇನು ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಆ ಫಿಗರ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಈಗೇನು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಏನು ಆಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಿಗರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಫಿಗರ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಇರೋದು ಅಂದರೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸನ್ನು ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸನ್ನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು. ಇದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಇರುವಂಥ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅರ್ಧ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸರಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಕೇಳುತ್ತೋ ಆವಾಗ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೂ ಇರುವಂಥ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸನ್ನು, ರೂಲ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸನ್ನು, ರೂಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಹ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಫಿಗರ್ಸು ತಾಂತೀವಿ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಿಗರ್ಸನ್ನು ತಾಂತೀವಿ. ಎರಡೂ ಫಿಗರ್ಸನ್ನು ತಾಳೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾವನಪ್ಪ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎರಡೂ ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಇರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೂ ಇರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು. ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೂ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೂ ಇರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಏನೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಬೋತ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗನ್ನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗನ್ನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸೋದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೂ ಇರುವಂಥ ಎರಡನೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಪ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೂ ಇರೋದು ಅಂದರೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಜನರಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎದಕ್ಕಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಮತ್ತು ರೆವಿನ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಪ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಯೂಸಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮಾನಿಟರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬರೀ ಮಾನಿಟರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಮಾನಿಟರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ನಾನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಪ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ದು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ದು ಅಂದರೆ, ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸನ್ನು, ರೂಲ್ಸನ್ನು, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸನ್ನು, ರೂಲ್ಸನ್ನು, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೂ ಇರುವಂಥ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೂ ಇರುವಂಥ ಕೊನೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ. ಆದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಕೇಳುತ್ತೋ ಆವಾಗ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೂ ಹಾಗೂ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೂ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೂ ಇರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ.